समस्त छात्र छात्री को मोर शुभ संध्या। आज आम पढ़ा साहित्य ज्योति द्वादश श्रेणी बहीर पंचम एकक व्याकरण विभाग रूढ़ी को वाक्य किपरि प्रयोग करवा ए विषयटी को आम आलोचना करवा। देख रूढ़ी को वाक्य प्रयोग विषयटी आभिधानिक अर्थ को न बुझाई अन्य प्रयोजनीय अर्थरे पदगुड़ी को वाक्य व्यवहृत हेले ताहाकू रूढ़ी कहुए। तुम सब पे नोट कर रूढ़ी क्या कहुए। कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी जदि से स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताहाकू रूढ़ी कहुए। तो ये देखा गोटे उदाहरण है गोटे चाउल रे गढ़ा। झीटी खूब सुंदर, झीटी खूब सुंदर अर्थात जो सुंदर अर्थटी क्या ये व्यवहृत होती गोटे चाउल रे गढ़ा। ये जो गोटे चाउल रे गढ़ा तार अर्थ है खूब सुंदर। गोटे चाउल रे गढ़ा ये जो गोटे चाउल रे गढ़ा एगुड़ा सब कौन सी शब्दर अर्थ सुंदरी बा सुंदर नुहे किंतु तीनोटी शब्द एकत्र मिसीगले यार अर्थ होउची सुंदरी। ये जो देता गोटे गोटे शब्द चाउल गोटे शब्द गढ़ा गोटे शब्द ये तीन टा जाकर अर्थ अलग अलग किंतु जेतेबेले जो गोटे चाउल गढ़ा ये जो तीनोटी जाक शब्द मिसीगला कौन हो गला गोटे चाउल रे गढ़ा तार अर्थ हो गला कौन खूब सुंदर बा सुंदरी सुंदर बा कौन हो गला सुंदरी हो गला। ये जो गोटे थिला चाउल थिला गढ़ा थिला ये तीन टा शब्द मिसिची गोटे चाउल गढ़ा ये तीन टा जाकर अर्थ कौन सामान थिला कि तीन टा शब्द अर्थ सामान नथिला। गोटे शब्द अलगा थिला चाउलर अर्थ अलगा थिला गढ़ार मध्य अर्थ अलगा थिला किंतु तीनोटी जाक जो शब्द एकाठी हो गला बा मिसी गला सेते बेले कौन है एकत्रित हो गला सेते बेले तार अर्थ हो गला कौन सुंदर। तो आम देखिए एथर तुम निजे जानी पार्थिबो जे रूढ़ी क्या कह जाए जदि नोट करनियो कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले रूढ़ी कह जाए। तापर नेक्स्ट आम देखा जे मनर भाव को अन्य मानक निकटरे सरस सुंदर तथा प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने रूढ़ीर व्यवहृत होइछि। मनर भाव को आम अन्य मानक आगरे प्रकाश करने सरस सुंदर करने अभिव्यक्त करने रूढ़ीर प्रयोग कर रूढ़ी प्रत्येक भाषा विशेष उक्ति जहाँ साधारण लोकों तुंडे जुग जुग धरी व्यवहृत हो आसी आज बा काली व्यवहृत होना यह साधारण जनता बा साधारण लोकों मुखरे आगरू जुग जुग धरी रूढ़ीर प्रयोग होइछि। रूढ़ी भाषार मौलिक संपद यह भाषा को समृद्ध एवं गौरवमंडित करଥାଏ भाषा को कौन करଥାଏ समृद्ध करଥାଏ एवं गौरवमंडित करिଥାଏ। तो ये जो रूढ़ी शब्दटी कौटू आसिला आमर रूढ़ शब्द रु आसी अछि। तो आम देखिबा ये रूढ़ शब्द कौन।
रूढ़ शब्द कौन या तबे 10th क्लास रे मिसा पढ़ी थिबो रूढ़ शब्द कौन। तो ये रूढ़ शब्दटी कौन जे जेउ शब्द प्रकृति प्रत्ययगत प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करे। भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहाकू रूढ़ शब्द कहा जाए। कहा जाए ये गोटे आम उदाहरण देखा रूढ़ शब्द क्या कहा जाए। गोटे उदाहरण दूसरी बुझीज तुम मैंने जमी गोटे देख शब्द अच्छी घट। घट गोटे कौन शब्द कौटू आसला आमर घट धातु आसला कौटू आसला घट धातु। घट धातु आसला कौन घट। तो आपको जदि आम संधि करवा कौन होची घट घट प्लस अ घट प्लस अ इज इक्वल टू घट। घट घट प्लस घट रो शब्दर अर्थ कौन ये आम घट जो धातु है ये घट रो अर्थ कौन घट रो अर्थ है कौन आमर चेष्टा करिबा। घट रो अर्थ थिला कौन चेष्टा करिबा बा चेष्टा किंतु जेतेबेले सेठी मिसीगला कौन घट अर्थ कौन थिला चेष्टा करिबा किंतु जेतेबेले घट प्लस अ होइकी जेतेबेले घट हैला सेतेबेले तार अर्थ कौन हैला गोटे पात्र। घटर अर्थर कौन गोटे पात्र। ये देख गोटे स्वतंत्र अर्थ से प्रकाश कला जेतेबेले से घट धातु थिला सेतेबेले तार अर्थ थिला चेष्टा करिबा। जेतेबेले से जेतलो ता सहित अप्रत्यय युक्त हो गला घट प्लस अ घट हैला सेतेबेले तार अर्थ हो गला कौन पात्र। तो एबे आबे देखिबा एबे रूढ़ शब्द कौन तमान सब जानि पारला। तो एबे आमे देखिबा जे ताकू आमे केमती व्यवहृत सब करूचे रूढ़ी को केमती आमे व्यवहृत करूचे। गठनगत स्वतंत्र आधार रे एहाकू निम्न प्रकार तीनोटी श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। तो रूढ़ी समस्ते जापारे जे कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी जदि स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करे ताकू रूढ़ी कह जाए। तो गठनगत दृष्टि रूढ़ी को तीन भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे है कौन क्रिया युक्त रूढ़ी गोटे है क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे है उपमामूलक बा तुलनात्मक रूढ़ी। एठी आमे देखिबा क्रिया युक्त रूढ़ी काहाकू कह जाए। कौन सी वाक्यांश बा पद संहति क्रियापद संयुक्त थाई ता संपूर्ण भावे एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करुथिले ताहाकू क्रियायुक्त रूढ़ी कह जाए। ओडिया भाषा रे प्रचलित ही पर्याय केतोटी रूढ़र अर्थ सह तार प्रयोग विधि निम्न रे प्रदान करा जायछि। तो जेतेबेले आमे रूढ़ी को बुझीबा ताहाले रूढ़ीर अर्थ बुझीबा सेतेबेले आमे ताकू वाक्य रे व्यवहार करि परिबा। एठी क्रियायुक्त रूढ़ी कौन कहूछि जे जोउठी कौन थिबा हमरो क्रिया युक्त हेकी थिबो जो सब वाक्य रे बा जो वाक्यांश रे बा पद संहति रे क्रियापद कौन हेकी थिबो युक्त हेकी थिबो बा जोड़ी हेकी थिबो। जेमदि कि हमरो अछि अलस रखिबा अकस रखिबा अकस रखिबा माने राग रखिबा। गोविंद बाबूंकर अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करुथिबारु से मो उपरे अकस रखिछंती। एबे देखो आमे क्रिया कौन तो आमे जानिचे समस्ते आमे हमरो जो पद जेतलो गठित हुए पद को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि तमाम समस्ते जानिचो। मु बेले बेले क्लास रे भी कहिछि जे पद काहू कहा जाए जे हमरो पद को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि विशेष विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया। तो गोटे वाक्य आमे गढ़िया पूर्वरु सेठी क्रिया थाए। क्रिया कौन कार्यर नाम को बुझाए
ତ ଯେଉଁଠିକି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଅକଷ ରଖିବା, ରାଗ ରଖିବା ପକାଇବା, ଆଖି ବୁଜିବା, ଆଖି ଲାଖିଯିବା, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ଧୂଳି ଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାଁକୁ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୁଝିଲେ ମାନେ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିବ, ଯେଉଁଠିକି କ୍ରିୟାପଦ ମିଶିକି ଥିବ, ସେଇଟା ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଯଦି ଅକଷ ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ରାଗ ରଖିବା। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଅକଷ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ତାର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆଖି ପକାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଆଖି ପକାଇବା। ଆଖି ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ, ଲୋଭ କରିବା। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଭଗିଆ ସାରିଆଙ୍କ ଜମି ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ବହୁଦିନରୁ ଆଖି ପକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆଖି ଲାଖିଯିବା, ସମ୍ମୋହିତ ହେବା, ଆଖିରେ ପଡ଼ିବା, ନଜରରେ ପଡ଼ିବା, ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା। ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଏହାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ସେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସିଥାଏ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ବି ପଚାରିଥାଏ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଥାଏ। ତ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବ। ତଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁକୁ ତମେ ନଜର କରିବ ବା ପଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଛି ଯେଉଁ 3 ଭାବରେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ ଆସିଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ, କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ସମସ୍ତେ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁଠିକି କ୍ରିୟା ନଥିବ। କ'ଣ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସହନ୍ତୀରେ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଘଟି ନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସହନ୍ତୀରେ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଘଟିନଥିବ, କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତାର ଉଦାହରଣ, ଅକଲ ସଲାମୀ ବା ଉଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି କହିବା ଅକଲ ସଲାମୀ ମାନେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ହିନସ୍ତା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅକଲ ସଲାମ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆକାଶ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବଂଶ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କର ଅମଳର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଆଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ଅସହାୟର ସହାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଥିଲେ। ତ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ ବା କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିବା। ଏଠି ବି ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଏଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ରହିଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ପଦ ସହନ୍ତୀରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଯେ ଉପମେୟ ସହିତ ଉପମାନର ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ, ତା ସହିତ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଆମର ଗ୍ରାମାର ବହିରେ, ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରରେ ବି ପଢ଼ିଥିବ ଉପମାନ, ଉପମେୟ। ତ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ଆମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ପରି, ଯେହ୍ନେ, ଯେପରି, ତଥା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ ଆମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିକିନା ଥିବ ରୂଢ଼ିରେ। କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ବା ପଦ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ, ଉପମେୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଥିବ, ଉପମାନ ସହିତ। ଯେମିତି ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ହେଲା କି, ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି,
ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। କାହାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବା ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ଏଠି ମୁହଁ ତୁଳନୀୟ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଉପମେୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମୁହଁଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଉପମେୟ। ମୁହଁ ହେଲା କ'ଣ? ମୁହଁ ତୁଳନୀୟ, ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଉପମେୟ। ତୁମର ଏଇଠି ଅଳଙ୍କାରରେ ପଢ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ବା ମୁହଁଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି। ମୁହଁଟା ହେଲା ଉପମେୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଏଠି କ'ଣ? ଉପମାନ। ହେଲା କି? ମୁହଁଟା କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନୀୟ ହେଲା ବୋଲିକି ମୁହଁକୁ ଉପମେୟ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ମୁହଁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା? ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଏଠି କ'ଣ? ଉପମାନ। ଆଉ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଯେ ଯଥା, ତଥା, ପରି, ଯେହ୍ନେ, ଯେପରି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ? ଆମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥାଇକିନା ଯଦି ଆମର ରୂଢ଼ି ହେଲା ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା। ଦେଖ ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ଆସିଛି, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ପରି, ଦେଖ ଏଠି ପରି ଲାଗିଛି। ଏଠି କିଛି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆସିଲା ପରି, ମନେକର ପଚାରିଥିବ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ମନେକର ପଚାରି ଦେଇଥିବ। ତିନିଟା ତମର ତ ରୂଢ଼ି ଅଛି, ମନେକର ଦେଇଥିବ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଆଉ ଦେଇଥିବ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବା ଆମର ଦେଇଥିବ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଏଇଟା କେଉଁ ରୂଢ଼ି ମାନେ ଦର୍ଶାଅ ବା କେଉଁ ରୂଢ଼ି ଲେଖ ବୋଲି କହିଥିବ। ତ ଏଠି ପରି ଅଛି ମାନେ ତମେ ଇଏରେ ଲେଖିଦେବ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। କାହିଁକିନା ପରି, ଯେତେ ସବୁ ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଛି ସବୁ ଯାକରେ ଆମର ପରି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପରିଟି ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେମିତି ତା ତଳେ ବି ଦେଖ, ତା ତଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। କାଠ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, କାଠ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା, ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ତାପରେ ଆସି ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ପେଢ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା, ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ଦେଖ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରି ଲାଗିଛି। ତ ଏଠି ପରି ଲାଗିଲା ମାନେ ତମେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଠିକ୍, ମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। କିଛି ବୁଝି ନ ସୁଝି ମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ହଁ ହଁ କହିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ, ହେଲା କି? ହେଲେ ଏମିତି ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ମୋ ସାଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ରାମର ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି କାଠ ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା, ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିବା। ଗୁଣନିଧି ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କାମ ନ କରି କାଠ ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଥାଏ। କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା, ସବୁବେଳେ ବକର ବକର ହେବା। ଆମ ବିଡ଼ା ନାନୀର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କୁଆ ପରି କାଉ କାଉ ହେବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି, ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ରୂଢ଼ି କ'ଣ। ତ ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ଯେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ମାନେ ମୋ ଉଦାହରଣ ବି ତମକୁ ଦେଲି ଯେ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରଟା ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଗଢ଼ା, ତିନିଟା ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଯାକ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ଯାକ ଶବ୍ଦ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯାଏ କ'ଣ? ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ହେଲା କି? ବା ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦରୀ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ତ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ କହିଲି, ଯେମିତିକି ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ ଯେମିତି ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିରେ ଆମର ଥିଲା ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ଥିଲା
ରୂଢ଼ିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଏ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଅରଣ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ? ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଜଙ୍ଗଲ, ହେଲା କି? ରୋଦନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୋଦନ ମାନେ କାନ୍ଦିବା। କାନ୍ଦିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଅରଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ, ରୋଦନର ଅର୍ଥ ଥିଲା କାନ୍ଦିବା। ଅର୍ଥ ପୁରା ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ମିଶି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ପୁରା ଅର୍ଥ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ତାକୁ ରୂଢ଼ି ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ରୂଢ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାବାଚକ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥିବ ବାକ୍ୟରେ, ସେଇଟା ପଦରେ ବା ଇଏରେ, ତାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଆଉ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିୟା ନଥିବ, ତାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଥିବ ପରି, ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କହିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା।